بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی موضوع زیر بحث ہے اور وہ ہے روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع، جو کہ اب ایک خطرناک جنگ کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، حالات تو پچھلے کئی مہینوں سے ہی خراب چل رہے تھے، لیکن 10 نومبر 2021 کو پہلی بار یہ خبر آئی کہ روس نے اپنے ملٹری سولجرز کو یوکرائن کے بارڈر پر تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ 28 نومبر تک یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ روس کے قریب 1 لاکھ سے زائد فوجی یوکرائن کے بارڈر پر موجود ہیں اور ارلی جنوری سے لے کر فیب کے آخر تک روس کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے۔ دسمبر تک یہ خبر یو ایس انٹیلیجنس تک پہنچ چکی تھی۔ تب ہی جو بائیڈن نے رشین اتھارٹیز کو دھمکی دی اور صاف صاف الفاظ میں یہ کہا کہ اگر یوکرائن پر حملہ کیا گیا تو روس کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے اور روس کو بہت ہی سخت جواب دیا جائے گا۔ اور پھر یو ایس انٹیلیجنس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ روس 16 فروری کو یوکرائن پر حملہ کر دے گا، یعنی کہ یوکرائن پر ہلا بول دے گا۔ اور پھر 16 فروری کا دن آیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر روس نے امریکہ کا خوب مذاق بنایا اور کہا کہ امریکہ تو کچھ بھی بولتا ہے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے، یہ صرف اور صرف امریکہ کا دنیا کے ساتھ ایک مذاق تھا۔ پھر ایک دن ایک خبر پھیلی کہ روس نے اپنی تمام فوجیں واپس بلانا شروع کر دی ہیں، لیکن یہ خبر بھی جھوٹی نکلی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چین نے روس پر دباؤ ڈالا کہ بیجنگ اولمپکس کے ختم ہونے تک یوکرائن پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی جنگ مسلط نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو بیجنگ اولمپکس کا امیج خراب ہوگا اور روس کو انتظار کرنا چاہیے بیجنگ اولمپکس کے ختم ہونے کا، چونکہ چین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے ان کا وہ خراب ہو جائے۔ ناظرین، یہ سننے میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن جیسے ہی 20 فروری کا دن آیا اور بیجنگ اولمپکس ختم ہوئی، اس سے اگلے ہی روز 21 فروری کو پوٹن نے ٹی وی پر آ کر پوری دنیا کو یہ خطرناک پیغام دیا کہ وہ یوکرائن پر ہلا بولنے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد پورے کا پورا یوکرائن دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، یہ تو تھی اب تک کی موجودہ صورتحال، لیکن اب میں آپ کو یوکرائن اور روس کے درمیان اس تنازع کی اصل وجہ بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ لمحہ بلمحہ میری نئی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین، چلیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بڑے ہی آسان الفاظ میں کہ کیسے ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازع شروع ہوا اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کے تاریخی پہلو پر نظر دوڑاتے ہیں، تو یہ دیکھیے۔ اس موجودہ ٹینشن کی اصل وجہ ہے امریکہ اور رشیا کے درمیان یوکرائن ملک کو لے کر تنازع، اور وہ دراصل ہے کیا، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل سوویت یونین یعنی رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والی ریاستوں کے اندر یوکرائن بھی شامل تھا، یعنی یہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور 1991 کے اندر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہونے والے 15 ملکوں میں یوکرائن بھی شامل تھا، جو کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے اور رشیا کے ساتھ بارڈر اور کلچر کو شیئر کرتا ہے۔ سوویت یونین جیسا ملٹری اتحاد دوبارہ نہ بن سکے اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے اپریل 1949 میں 30 ملکوں کا ملٹری اتحاد نیٹو کی صورت میں بنایا، جسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، اٹلی اور یوکے جیسے ملکوں کو اس میں شامل کر کے اسے مزید سٹرونگ کیا۔
ताकि अगर दोबारा रशिया इनमें से किसी एक भी मुल्क पर जंग मुसल्लत करता है या फिर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये 30 के 30 ममालिक एक साथ मिलकर इसका जवाब दे सकें। अब असल मसला तब खड़ा हुआ जब यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एक खुद मुख्तियार और आज़ाद मुल्क है और अपने मुल्की मफाद के अंदर जो चाहे फैसला कर सकता है। मगर रशिया इसे अभी भी अपने ज़ेरे असर रखना चाहता है और ये मानता है कि अमेरिका नेटो की सूरत में और यूक्रेन को नेटो में शामिल करके इसे बॉर्डर की तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। इसलिए वो किसी भी सूरत अमेरिका को ऐसा नहीं करने देगा और पूरे मुल्क यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो यूक्रेन को न्यूक्लियर वार से तबाह कर देगा। और पूरी दुनिया रशिया की बात को सीरियस इसलिए भी ले रही है क्योंकि वो पहले भी इसके बहुत बड़े इलाके क्रीमिया को 2014 के अंदर कैप्चर कर चुका है, और अब अगर इस पूरे मुल्क पर हमला होता है तो यूनाइटेड नेशन यानी 30 मुल्कों का इत्तेहाद रशिया पर हमला कर देगा, जिसके जवाब में रशिया और इसके इत्तेहादी जिनमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की वगैरह शामिल हैं इसके साथ हो जाएंगे। यानी दुनिया दो हिस्सों के अंदर तकसीम होकर एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जबरदस्ती धकेल दी जाएगी। कोई भी मुल्क इसकी आग से नहीं बचेगा। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को इसके हाल पर छोड़ दिया है जैसे क्रीमिया के वक्त भी छोड़ दिया था। इसकी एक वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लगाने के बाद जो अमेरिका की आवाम टैक्स की सूरत में देती थी और कर्जों के बोझ तले दबकर जब अमेरिका ये जंग हार गया तो इसके बाद पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका असर बहुत कम हो गया है। कई मुल्क अमेरिका को अब इतना सीरियस नहीं ले रहे जो कि जंग से पहले ले रहे थे, और छोटे छोटे खुद मुख्तियार मुल्क भी अमेरिका को जवाब देकर आंखें दिखाने लगे हैं। और दूसरा, अमेरिका माली तौर पर इस जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका सबूत व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से पूछे जाने वाले एक सवाल के अंदर है कि क्या यूक्रेन पर रशिया फिर से हमला करने वाला है, जिसके जवाब में इसका कहना था कि मुझे लगता है कि सदर व्लादिमीर पुतिन कुछ तो करने वाला है और ये भी कि ये जंग जरूर होगी। इतने लंबे अरसे तक खामोशी के बाद अमेरिकन सदर का ये बयान यूक्रेन की आवाम के लिए मायूसी और अमेरिका के इस मामले पर हार तस्लीम करने के सिवा कुछ भी नहीं था। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रशिया ये हमला करेगा तो हम सब इत्तेहादी मिलकर इस पर तिजारती पाबंदियां लगा देंगे जिससे इसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, और साथ साथ अपने सफीरों को और वर्कर्स को भी यूक्रेन से जल्द निकलने का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा अपने 8000 फौजियों को हाई अलर्ट पर और 3000 फौजियों को यूक्रेन के बॉर्डर पर अमेरिका इस वक्त भेज चुका है। मगर सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। देखें, जंगें किसी भी सूरत किसी भी मुल्क के लिए सुकून नहीं लाती बल्कि सिर्फ तबाही लाती हैं, वो भी इनकी नस्लों तक। अगर यूक्रेन पर रशिया ये हमला करता है तो आलमी जंग होना तो तय है, लेकिन अगर इसे रोकना है तो दुनिया के किसी बड़े मुल्क को सालसी का किरदार अदा करके इस तनाज़े को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करनी होगी। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो तमाम मुल्क मिलकर रशिया पर तिजारती पाबंदियां लगाकर इस जंग को माली तौर पर इसके लिए इतना मुश्किल बना सकते हैं कि वो इसे अफोर्ड ही ना कर सके और मजबूरन पीछे हट जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सोवियत यूनियन के टाइम में हुआ था। अगर ब्रॉड लेवल पर देखें तो दोनों मुल्क रशिया और यूक्रेन अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अपने तौर पर बिल्कुल वैलिड हैं। जहां तक मेरा ख्याल है तो यूक्रेन को नेटो में शामिल हो जाने का अपना फैसला वक्ती तौर पर हालात की कशीदगी को देखते हुए वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रशिया के पास कोई आलमी तौर पर कोई मौकिफ ही नहीं होगा यूक्रेन पर इसके बाद भी जंग मुसल्लत करने के लिए। यानी यूक्रेन इस वक्त खुद ही जंग को रोक सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई है।